शायद तो ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। पर उस दिन अते घड़ी को कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग दे दूत ना पुत्र पर केवल पिता। हाँ, इस घड़ी ਨੂੰ कोई भी नहीं जानता, ਜਿਹੜੀ घड़ी एक आउण वाली आ, जिस घड़ी के इंतजार विच कलीसिया नूं रहना चाहिदा है। पर दुख की गल ये हो गई कि कलीसिया जिहड़ी आ जिस मकसद लई चुनिया सी, जिस मकसद लई परमेश्वर ने मैनू तुहानू बुलाया सी, उस मकसद तो भटक के वो दुनियावी मकसद का करके प्रभु यीशु मसीह दे नाल जुड़ गए हुए। असी प्रभु यीशु मसीह दे नाल दुनियावी मकसद करके नहीं जुड़े हुए। हुण बहुत रौला पैंदा कि वो चंगा करदे आ, चंगा करदे आ, चंगा करदे आ, और लोग इस गल नूं प्रूव करना चाहुंदे आ कि कल्ला ओहे चंगा नहीं करदे, प्रभु यीशु मसीह नूं मनण वाले असी भी चंगा करदे आ। हो सकदा तुसीं भी चंगा करदे हो, पर पापां दी मुक्ति वास्ते, स्वर्ग राज लिजाण वास्ते अगर कोई मार्ग है, अगर कोई रास्ता है, तो वो है प्रभु यीशु मसीह। बोलिए हालेलुया। सिवाय प्रभु यीशु मसीह तो असी स्वर्ग राज विच प्रवेश नहीं कर सकते। सो इत्थे लिखिया एक समा आउण वाला आ जदों दुल्हन उठाई जानी आ, और उस घड़ी का ना ते स्वर्गदूतां नूं पता आ, ना पुत्र नूं ही पता आ। अगर पता है तो सिर्फ तो सिर्फ पिता नूं पता है। मैनू तुहानू भी उस घड़ी का नहीं पता, पर हुण जदों सानू उस घड़ी का नहीं पता, फिर इहदा मतलब ये होया कि सानू हर रोज उस घड़ी लई की रहना है, तैयार रहना। क्या पता वो घड़ी अज हो, की पता वो समा अज दा होवे, की पता अज वो समा आ जाए जिदन खुदा ने अपनी दुल्हन नूं उठा के ले जाना है। सो तौबा कीते हुए लोगों, पानी का बपतिस्मा पाए हुए लोगों, सानू परमेश्वर की आमद लई, दुल्हन दे उठाए जाण वास्ते लई सानू की रहना है, तैयार रहना। आगे पढ़िए। पर जिस तरह नूह दे दिन सन, मनुख दे पुत्र दा आउणा उसे तरह होवेगा। हाँ, जिस तरह की एग्जांपल दे दिया परमेश्वर का वचन सानू समझाउण वास्ते। जिस तरह नूह दे समय दे अंदर नूह नूं एक दर्शन आया कि तू एक बहुत बड़ी किश्ती तैयार कर, इत्थे जल परलो आवेगी और इस जल परलो का प्रचार कर, ताकि लोग उस जल परलो तो बच जाण ते इस किश्ती दे विच सवार हो जाण ते अपनी जान बचा सकते हैं। नूह ने परमेश्वर दे वचन नूं लिया और उन्हें प्रचार करना शुरू किया, हे लोगों बच जाओ क्योंकि जल परलो आउण वाली है। कल्ला नूह ने प्रचार ही नहीं किया, बल्कि नूह ने परमेश्वर ने दसे हुए वचन के मुताबिक काम करना भी शुरू किया। उन्हें वो जहाज बनाना शुरू किया जिस विच उन्हें प्रवेश करने वास्ते परमेश्वर ने उन्हें हदायत दी थी। आज भी दुनिया ते प्रचार हो रहा, हे पापी लोगों, हे पाप करने वाली मेरी भैन, पाप करने वाले मेरे भाई, तू अपनी जिंदगी नूं छड्ड दे, पाप वाली जिंदगी नूं छड्ड दे ते प्रभु यीशु मसीह दे कदमां विच आ जा ताकि तू बच सके। वे विचार करने वाले वे विचार छड्ड दे, गालां कड्ढण वाले गालां छड्ड दे, नशा करने वाले नशा छड्ड दे, नशा करके अपनी बीवी नूं कुੱਟਣ वाले ऐसी हालात दे विचों बाहर आ जा ताकि तेरे घर विच शांति दे दिन आ जाणगे। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दा प्रचार यह प्रचार है कि पिंडां विच शराबां कड्ढण वाले शराबां छड्ड गए, कड्ढणियां भी छड्ड गए ते पीणियां भी छड्ड गए। यह प्रचार है। इत्ते गलत इल्जाम लाए जाते हैं कि धर्म बदलते आ, धर्म नहीं असी बदलते,
बाइबल अगर बदलती है तो इंसान की जिंदगी बदल जाती, क्योंकि पहला शराबा पींदा सी, हुण शराबा नहीं पींदा। पहला वो गाला कढ़दा सी, हुण वो गाला नहीं कढ़दा, क्योंकि वो तैयार हो रहा है, उस आमद लिए तैयार हो रहा कि मेरा मालिक मेरा दूल्हा होने वाला है ते मैनू अपने नाल लेके जान वाला है। कलीसिया अपने आप को तैयार कर रही है, ते तुसी देख लो जे कलीसिया अपने आप को तैयार कर रही है ते हौली हौली स्ताव जिहड़ा आ वो भी की हो गया है। पर लिखिया बाइबल विच ये चीज़ां तुसी सुनोगे पर इस समय का अंत नहीं होगा, इस समय का हाले अंत नहीं। ये सुनोगे तुसी, अजे तक कुछ भी नहीं होया, इहदे तो वड्डियां मुश्किलां भी आउणियां हन। एक कलाम विच लिखिया होया, आगे पढ़िए। क्योंकि जिस तरह परलो तो अगे दे दिनां विच लोग खांदे पींदे ब्याह करदे अते हुण भी लोग इदां मिक्स होए, लोकां नूं पता ही नहीं, खांदे पींदे आ, ब्याह शादी करदे आ, हां अते कराउंदे सन, उस दिन तੀਕਰ कि नूह किश्ती उत्ते चढ़िया अते ओ नहीं जानते सन जंज ताई परलो ना आई, जद ताई परलो ना आई वो प्रचार करता रहा है, पर लोकां दे विच मशरूफ है, खान पीन विच, ब्याह शादी विच। वो इधर ही धुप चढ़ी च नूह प्रचार करता बच जाओ जल परलो आ जानी है, तो लोगों को इदा लगता धुप चढ़ी आ, एडा सूरज चढ़िया होया आ, ये कही जाता मीह आ जाना है, ये खरे शदाई हो गया है। अज भी प्रचारक प्रचार करते पे आ, ये पाप विच जिंदगी बिताउण वालिओ बच जाओ, क्योंकि इको ही एक मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह, ओदे द्वारा तुसी ओदे राज विच प्रवेश कर सकते हो। पर लोकां नूं मूर्खता ही लगदी पई है, लोकां नूं इदां लगदा कि एवें ही गल्लां करी जांदे आ, एवें ही बोली जांदे आ, कुछ नहीं होण वाला। ब्याहां 'च मशरूफ आ, बिजी आ, खाण पीण विच लगे आ, अगले इंजॉय करते आ, पार्टियां करते आ, नचते टपते आ, पाप करके अपनी जिंदगी गुजारते आ, किसी नूं कोई परवाह नहीं। पर रब दे सेवक थां थां ते, कोई हज़ारां विच, कोई सौवां विच, कोई थोड़ियां विच, कोई दुनिया विच प्रचार करते पे, अपने सेवकां नूं रब इस्तेमाल करदा पिया, हे मेरे बेटे बेटियों बच जाओ, इन्हां सेवकां दी सुन लो ते बच जाओ, ताकि तुहाडे जीवन बचाए जाण, धरती ते भी तुसी बरकत पाओ, ते धरती तो बाद जदों तुसी जाओ ते अगे जाके भी तुहानूं स्वर्ग राज विच जगह मिल सके। पर लोकां नूं परवाह नहीं है, लोग बिजी होए आ, लोकां दा मन इदां करदा कि कोई गल नहीं, कुछ भी तो होया नहीं, कुछ भी तो नहीं होया, मैं झूठ बोलिया कोई नहीं होया, कुछ भी नहीं, ये सब कुछ तेरा लिखिया जा रहा है कि पुस्तक दे विच। मैं लड़ भी पिया, मैं बुरा बोलिया भी, किसी नूं कोई इतराज नहीं होया, कोई मेरा वाल विंगा नहीं होया, एवें ही रौला पाई जांदे, पर हौली हौली घड़ा की करी जांदा है, भरी जा। जिहड़ा पाप आ बाइबल च लिखिया वो गर्भ धारण वांगू बनता है, हौली हौली गर्भ धारता, फिर वो पैदाइश हुंदी। कलीसिया नूं अपने आप नूं की करना है, तैयार करना। आगे पढ़िए। अते ओ नहीं जानते सन जद ताई परलो ना आई अते सबना नूं रुला के ना ले गई, उदों तक नहीं मन्ने जद तक परलो ना आई। अज भी तुसी प्रचार करो कि झूठ छड़ दिओ, कहंदे नहीं झूठ तो बिना ते बिजनेस चलदा ही, झूठ तो बिना ते काम वो इस करके काम नहीं हुंदा क्योंकि सौखा आ। किथे सी ਇੱਥੇ ही सी, झूठ बोल के सर गया, सच बोलोगे तो ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ भी होणगे कुछ लोग, सच बोलोगे तो कई तरह के ਤੁਹਾਨੂੰ प्रूफ देने पैणगे, कई तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਝੂਠ बोल के जिंदगी लोग गुजारी ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ कि मेरा बिजनेस ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੱਲਦਾ ਹੀ। सच बोल के देखो ਤੁਹਾਡਾ बिजनेस ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਕਲੀਸਿਆ ਸੱਚ ਬੋਲੂਗੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਰਚ ਭਰੇ ਪਏ ਆ,
दोगली जिंदगियां दे नाल। हुण ते चर्च भी जांदे आ, आराधना नाल आराधना कर आउंदे आ, टपदे आ, नचदे आ, घर आण के होई काम। जे को कित्थों आया, मैं चर्च गया सी, मैं तो जी अगली सीट ते बहन वाला, मैं तो गीत भजन गाउंदा, मैं ते चर्च दा सारा लेखा जोखा मेरे हाथ विच है। वधिया गल है, पर तेरा लेखा जोखा उत्थे भी लेना होवे, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੌਰ ਕਰੀ। ਆਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਦੋ ਜਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਜਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਛੱਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਇਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਦੋ ਤੀਵੀਆਂ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕੀ ਪੀਣੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੱਡੀ। ਆ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਅਜੇ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹਜੇ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਹਜੇ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਆਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਲੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਪੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹਜੇ ਇਹ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੋ ਭਜਨ ਹੋਰ ਗਾ ਲਓ, ਹਜੇ ਲੜਕੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਦੂल्हा ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂल्हे ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਿਆਰੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ दूल्हा ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਪਰ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਾਦੀ? ਤਿਆਰੀ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤਰ ਗੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਵਸਤਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੁਆਰੇਪਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਆ? ਵੱਖਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ दूल्हा ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਲਹਨ ਕੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ,
ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਦੁਲਹਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਤੁਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਿਆਲੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਨਿਕਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂ ਆ ਗੜੈ 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 ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਐੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਕਤਾ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬੋਲੋ ਇਕਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਟੱਪ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਟੱਪ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਡੱਡੂ? ਬਰਸਾਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਕਪੜਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਝਾੜਨਗੇ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਗ ਚੱਕਣਗੇ, ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਹੂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੰਡੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਖੂਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਈਆਂ? ਇੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਿਜਾਣੇ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮਿਕਸ ਮਠਿਆਈ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸ ਮਠਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਡੱਬਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੋਚੂ ਆਹ ਚੱਕਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੱਕਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੱਕਾਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਸਪੈਂਸ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਿਕਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਚੱਕਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੱਕਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੱਕਾਂ, ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ? ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਬਚ ਜਾਓ ਬਚ ਜਾਓ ਬਚ ਜਾਓ ਬਚ ਜਾਓ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ, ਬਚ ਜਾਓ। ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰੋ, ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਨਾ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਝਗੜੇ ਕਰੋ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਵੱਟਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੱਟਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਵੱਟਿਆ ਵਟਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੱਟਿਆ ਹੀ ਰੱਖ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਓ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜੋ 45 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਹਾਂਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਮਾਤਵਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੌਕਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭਈ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤ ਦੇ। ਹਾਂ, ਪੜੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਜਦ ਆਵੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਮਤਾ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਚਿਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ
परमेश्वर जिम्मेवारी दे गया है ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੜੋ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ 46 ਤੋਂ। पर जे ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਚਿਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਚਿਰ ਲਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ? ਦੁਸ਼ਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਵਾਂ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। दुआ करो कि मेरी जिंदगी वो हो जाए, मैं स्वर्ग राज चला जाऊं। बोलो हालेलुया। ये दुआवां वाले बहुत घट होंगे, आउंदे ही नहीं। कोई कदा आउंदा कहंदा दुआ करो मैं रब नाल चलना चाहुंदा। हुण ये आउंदे आ कि दुआ करो मैनू अमरीका लै जाए डोंकी लगा के। पहला मैनू डोंकी नहीं पता होंदी सी, डोंकियां ला के डोंकी चों चला गया। मैं कहा डोंकी शायद करे कंट्री है। वो बाद पता लगा, मैं यूट्यूब पे भी बहुत है डोंकी, मैं फिर देख ली डोंकी किदां जाते हैं। वो लोग समुद्रां विचों दी किसी कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करके, तारा विचों दी, जंगलों विचों दी, कई बेचारे मर मुर गए। केड़ी कंट्री जाण नूं? किसी बाहरली कंट्री, वो भी धरती ते ही है। मैं नहीं कहना कि ना जाओ, परमेश्वर लैके जाए, अच्छी गल है, पर एक कंट्री का जरूर ध्यान करना कि ਅਸੀਂ स्वर्ग राज ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਲਾਜ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ स्वर्ग राज ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਡਮਰੂ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਏ, ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ। मैं चंगियाई के खिलाफ नहीं है, चंगा करता खुदा। उन्हें कहा चंगे करना भी आ, चंगे होने भी आ, पर चर्च दे विच आना इस करके नहीं आना कि असी चंगे होण आउने, असी इस करके आउने आ कि मुक्ति दाता ही प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग दे विच ले जाण वाला रास्ता ही प्रभु यीशु मसीह। आगे पढ़िए। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੌਸ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਢੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਘੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਨੌਕਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਢੀਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, जिदन चेता भी नहीं, उदन मालक। हाँ। अते और वो दो टोटे कर देवेगा। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ? ਦੋ ਟੋਟੇ। ਹਾਂ। ਹਰ ਕਪਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਓ ਨਾ, ਹੱਥੀ ਪੈਂਦੇ। ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਬੁਲਾਇਓ ਨਾ, ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਜਾਣੇ ਇਸ ਭਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ? ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 36 ਲੋਕੀ ਪਾਪੜ ਵੇਚਦੇ,
ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ। 25 ਦੇ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵਰਗਾ? ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ? 10 ਕੁਆਰੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ? 10 ਗਈ। ਤੇ 10 ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਸ਼ਾਲਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦਾ ਮੂਰਖ ਅਤੇ 5 ਚਤਰ ਸਨ। ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿੰਨੀਆਂ? 10। ਤੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ? 10 ਦੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੀ ਆ? 5 ਕੀ ਆ? 5 ਮੂਰਖ ਆ ਤੇ 5 ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹ ਮੂਰਖ ਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਚ? ਕਲੀਸਿਆ ਚ। ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਬੈਠੇ ਆ 5 ਮੂਰਖ ਆ ਤੇ 5 ਅੱਧੋ ਅੱਧ, 2-4 ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚ 200 ਕਲੀਸਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ। 5 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 5 ਤੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ? ਤੇ 10 ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਇਸ ਦਿਨ 10 ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ਾਲਾਂ 10 ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ 10 ਦੀਆਂ 10 ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। 10 ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਲਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਰਖ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਛਾਨਣਾ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਰੂਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਜੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਮਰਥੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਿਮਾਰ ਅਗਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਝੂਠ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਡੇਲੀ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਾਮ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖਣੀਆਂ ਆ
मिसाल भी आ, अग भी आ, पर इन्होंने अपने नाल तेल नहीं लिया। तेल प्रभु परमेश्वर के अभिषेक नूं दर्शाता है, तेल पाक रूह नूं दर्शाता है, तेल परमेश्वर के दसे हुए मार्ग ते चलण वालियां की पहचान है। आज बिना पवित्र आत्मा तो, बिना परमेश्वर के हदायतां तो दुनिया परमेश्वर ना चलना चाहती है। आज पाखरू का पुछो, किसी ने तुसी पुत्र आत्मा पाया? किसी ने पता ही नहीं। पाखरू तुसी तौबा कीती? तौबा। तुसी पुछो तुसी पानी का बपतिस्मा क्यों लिया? पता नहीं, असीं उत्थे गए सी, उन्हें सानूं देता। वो तुहानूं धक्का दे दिंदे पे। असीं उत्थे गए सी, उन्होंने सानूं कहता तौबा करो, असीं तौबा करी कीती, कद तो पता ही नहीं। दस जणियां आ ते पंज की आ ते पंज चतर। ते जड़ियां मूर्खणियां आ इन्हां को की है नहींगा, खेल है। आज जड़ियां मूर्ख कलीसिया दे बच्चे बने हुए आ, इन्हां को पाक रूह दा अभिषेक है नहींगा, इन्हां को पवित्र आत्मा दे वरदान है नहींगे, इन्हां को पवित्र आत्मा दे फल है नहींगे। बस उदा ही भंगड़ा पाई जांदे, उदा ही नच्ची जांदे, उदा ही टप्पी जांदे। तो जे उन्होंने पूछो जीवन जरा जिन्नी भी मिठास, जरा जिन्ना भी तुहानूं उन्हां विचों पाक रूह दी कोई गल नजर नहीं आ रही। उदा असीं दुआ करते हैं, पंज के जने घर के मैंबर होंदे ते एक दूसरे नूं बुलाउंदे ही नहीं, तो जाने किते हैं ते दुआ करके उठे हैं, पर बुलाउणा नहीं, इन्हूं बुलाउणा नहीं, इन्हूं बुलाउण नूं मन नहीं करता। मेरा गुस्से नाल मन भरिया आ, की फायदा तेरा दुआ कीती दा ना जाना? क्यों गया तू दुआ कर, पखंड करन क्यों गया, दिखावा करन क्यों गया? लोगों के सामने पवित्र बनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की नजर सामने पवित्र बनांगे तो लोगों के सामने आपे खुदा प्रगट कर देगा। बोलो हालेलुया। आप पढ़िए, आगे पढ़िए। पर चतरा ने अपने भांडिया विच तेल लिया और मिसाला भी नाल लईआं। जेड़ियां चतर आ, जेड़ियां एजुकेटेड आ, जेड़ियां इस गल नूं समझदियां आ, उन्हां ने मिसाला ते हत्थ च पड़ियां आ, पर नाल तेल भी। ये की पता मेरा दुल्हा आउण विच टाइम लगावे कि जदों इहदा तेल घटना आ ते मैं तेल और पा लेना। नाल कैंडी तेल दी है, नाल शिक्षा है। आज शिक्षा है नहीं कलीसिया के अंदर, आज वचन का ज्ञान है नहीं गा, आज बाइबल के उत्ते चलने वास्ते जीवन नहीं बसर किया जाता। आज तो दुनियावी चीज़ां, दुनियावी गल्लां। आज कौन है जिहड़ा बाइबल पढ़ता है? आज कौन है जिहड़ा बाइबल दे नाल समा गुजारदा है? जे बाइबल दे नाल समा गुजारांगे ताही असीं अपने आप दी की करांगे, तैयारी करांगे। तुहानूं पता दुनियावी जिहड़ी तैयारी है, दुनिया की कोई क्रीम है दसो? बड़ियां क्रीमां आ गई हैं, पर जिहड़े डॉक्टर है वो ये गल पुछदे आ तुहाडी स्किन ऑयली है कि जां ड्राई है? वो फिर डॉक्टर उन्होंने ऑयली जां ड्राई के हिसाब नाल क्रीमां दिंदे। वो लोग भी अपनी स्किन के हिसाब नाल क्रीमां लैके आउंदे हैं। वो वक्रियां वक्रियां क्रीमां दे नाल अलमारी भर के अपने आप नूं खूबसूरत बना के फिर ब्याह शादी ते लैके जाते हैं। देखी भला मैं सोहना लगदा, मैं इधर नहीं जाना चाहता, पर मैं इधर तेरा ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है कि अगर असी दुनियावी हार श्रृंगार वास्ते इन्ना डीपली सोचते हैं तो आत्मिक हार श्रृंगार वास्ते सानू इहदे विचों
ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੀਮਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਤੁਰ 5 ਭੈਣਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਗਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਇਧਰ ਮਸ਼ਾਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਮੂਰਖਣੀਆਂ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਟੱਪਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਪਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਲਾੜੇ ਨੇ ਚੀਰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸਭ ਉਂਘ ਪਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾੜੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੁਨਿਆਵੀ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਭੈਣਾਂ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀਨਾ ਤੇ ਜੀਨ ਫਟੀ ਹੋਈ। ਮੁੰਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਜੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਜੀਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਜੀਨ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ? ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਾੜ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਲੌਂਦਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਪਾੜ ਲੈਂਦੇ। ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਚਰਚ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਚਰਚ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ। ਚਰਚ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਚਰਚ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 2 ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਆ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ? ਇਹ ਚੋਂ 5 ਕੱਢੋ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ? ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਊਂਗਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਜਦ ਲਾੜੇ ਨੇ ਚੀਰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਉਂਘ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸੌ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਚਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਂਘ ਪਈਆਂ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੌ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੌ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਅਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੁੰਮ ਪਈ, ਉਹ ਲਾੜਾ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਚਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤੇਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋਈਆਂ? ਸੁੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਚਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਧੁੰਮ ਕਦੋਂ ਪਈ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੁੰਮ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਲਾੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਹਾਂ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭਨਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਚਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ।
ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬੁਝਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬੁਝਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੁਝਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਬਣਦੀਆਂ ਚਤਰ ਸੀ ਪਰ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਦੀ ਬਹੁਤ ਚਤਰ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗੀ ਅੱਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਲਾੜਾ ਆ ਪੁੱਜਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇੜੇ ਆਈ ਜੰਜ ਬਿਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਵੇੜੇ ਆਈ ਜੰਜ ਬਿਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ। ਦੁल्हा ਆ ਗਿਆ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਵੀ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਰਚ ਜਾਣੇ ਚਰਚ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਗਤੀ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਸੀਡੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ 32 ਇੰਚ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਤੁਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਲਾੜਾ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਸੀ? ਤਿਆਰ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਵੜੀ, ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ और पिछों दूसरियां कुआरियां भी आईयां अते बोलियां और दरवाजा की हो गया बंद हो गया। ये दरवाजा बाहर खड़े एक गाना गाਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ये दरवाजा बंद हो गया बाहर खड़े पछतावांगे। ਹੁਣ ਦਰਵਾजा ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? बंद हो गया। क्यों बंद होया? क्योंकि जेड़ी दुल्हन चाहिदी सी ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਰੱਬ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਪਦੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਕੌਣ ਕਰਦੀ? ਸਮਝਦਾਰ। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ। ਦੁਲਹਨ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹ ਤੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਰੀਮਾ, ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।